آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ پروگرام خداوند کی آواز میں آج صبح میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج خداوند کی آواز کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشرہ میوش شرون۔ ان کی اپنی ایک منسٹری ہے جس کا نام ہے جیزس لورز منسٹری۔ یہ بچوں میں خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے رہی ہیں اور بچوں کی روحانی اور جسمانی ترقی میں بھرپور کردار اپنا ادا کر رہی ہیں، اور خداوند ان کی خدمت کو اور بڑھائے۔ اور یہ بہت سے چرچز میں ٹیبلو بچوں کو لے کر جاتی ہیں، وہاں پر وہ ٹیبلو پیش کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ ابھی ہم ملاقات کریں گے مبشرہ میوش شرون سے۔ سسٹر جی، میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں۔ ہمارے لیے باعث خوشی ہے کہ آج آپ یہاں پر موجود ہیں۔ تھینک یو بابر بھائی، اور میں خدا کا نہایت شکر ادا کرتی ہوں نیشنل نیوز والوں کا اور آپ کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آ کر خدا کے کلام کو جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آپ اپنی منسٹری کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو آپ سنڈے اسکول منسٹری بچوں میں رن کر رہے ہیں وہ کس طور پر آپ؟ میں بہت عرصہ سے سنڈے اسکول کی خدمت جو ہے میں سر انجام دے رہی ہوں، اور میں بچوں کی بہت اچھا یعنی کہ ان کے ساتھ کلام کو شیئر کرتی ہوں، اور میری بہت زیادہ وش تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بچوں کی خدمت کروں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کافی ٹیبلوز وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں ڈفرینٹ چرچز میں بھی، تو ابھی انہی دنوں میں بھی کوئی آپ نے کیا، جیسے 14 اگست تھا؟ جی 14 اگست پہ میں نے بچوں کا بہت اچھا ٹیبلو کروایا تھا، اور میں بچوں کو ڈفرینٹ چرچز میں جو ہے میں انہیں لے کر جاتی ہوں۔ تو کرسمس کے حوالے سے ہم نے آپ کے پروگرام دیکھے ہوئے ہیں بچوں نے جو کیے ہیں چرچز میں، تو بہت شاندار۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جی ناظرین، آج خداوند کی آواز کو ہم مبشرہ میوش شرون کے وسیلے سے سنیں گے۔ خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے دعا۔ آئے ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں پہلا تسالونیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، بلا ناگا دعا کرو۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، پچھلے چند دنوں پہلے ہم سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، دکھ کے عالم میں تھے، اور ہر طرف خوف کی انوائرمنٹ جو تھی وہ چھائی ہوئی تھی۔ لیکن جب ہم خدا کے زندہ پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بانی کامل یسوع المسیح کو تکتے رہیں، کیونکہ یسوع المسیح ہمیں دعا کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع المسیح ایک جگہ پر تمثیل کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 18 باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ کتنا خوبصورت انکریجمنٹ یسوع المسیح ہم سب کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہر وقت دعا کرتے رہو اور ہمت نہ ہارو۔ یوحنا 11 باب میں لازر کی موت کا ذکر کیا گیا ہے، اور جب لازر بیمار تھا تو یسوع المسیح کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ لازر بیمار ہے۔ یسوع المسیح جس مقام پر تھے وہاں 4 دن اور رکے۔ جب لازر مر گیا، بلکہ جب اسے قبر میں رکھ دیا گیا، تو یسوع المسیح وہاں پر آ پہنچا۔ مریم اور مارتھا دونوں بہنیں خداوند سے شکوہ کرتی ہیں کہ اے خداوند، تو کہاں تھا؟ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ میرے عزیزو، سم ٹائم خداوند حالات کو بدترین ہونے دیتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ لازر بیمار ہے، اگر وہ آنا چاہتے تو وہ آ سکتے تھے اور لازر کو ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے انتظار کیا، اور جب انہوں نے انتظار کیا
और दोनों बहनें फिर खुदावन से शिकवा करती हैं और खुदावन उनके शिकवे को सुनता है और उन्हें कहता है कि लाजर जी उठेगा। और वो कहती हैं कि हाँ, हमें मालूम है कि वो जी उठेगा, वो क़यामत के रोज़ जी उठेगा। लेकिन वहाँ पर मेरे अजीज़ों, यीशु अल मसीह बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान करते हैं कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। हालेलुया। इस मौजज़े को डिले करने का ये नतीजा निकला, यीशु अल मसीह के मुंह से ये अल्फाज निकले कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। और मेरे अजीज़ों, जब यीशु अल मसीह लाजर की कब्र पर पहुंचा, जब यीशु अल मसीह लाजर की कब्र पर पहुंचा, तो यीशु ने कहा कि ए लाजर बाहर निकल आ। और लाजर कफन से लिपटा हुआ कब्र से बाहर निकल आता है। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इब्रानियों का मुसन्निफ भी हमें यही कहता है कि वो अपनी कुदरत से सब कुछ कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें ईमान रखना है। बाज़ुकात हम बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, लगातार दुआ करते हैं, ईमान के साथ दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती हैं। हम परेशान हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। तसनीकियों का ख़त भी हमें यही कहता है कि बिला नागा दुआ करो, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। बाइबल मुकद्दस भी हमें बार बार दुआ पर टीच करती है। पुराना अहदनामा, नया अहदनामा भी हमें बारहा दुआ पर नसीहत करता है। मेरे अजीज़ों, हमें अपने खुदा के साथ अपने रिलेशन को जो है वो मजबूत करना है। और ये रिलेशन उस वक्त मजबूत होगा जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी शख्सी दुआ को लेकर आएंगे। जब हम अपनी ज़िंदगियों में अपनी शख्सी दुआ को लेकर आएंगे तो खुदावन यीशु अल मसीह के साथ हमारा रिलेशन जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। क्योंकि उसने कहा कि मेरे नाम से बाप से जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। दुनिया में जीते हुए हमें बहुत सी चीज़ों से मना कर दिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को नमक का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है। हाई ब्लड शुगर वालों को मीठे का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है। और डॉक्टर्स जो हैं वो हमें मना कर देते हैं कि मीठा या नमक आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। और हम इन्हें अपनी चीज़ों से हटाना शुरू कर देते हैं, अपनी जिंदगियों से इन चीज़ों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दुआ जो है वो हमें किसी हालत में मना नहीं होती है। अगर हम कमज़ोर हों तो भी हम दुआ कर सकते हैं, अगर हम बीमार हों तो भी हम दुआ कर सकते हैं, अगर हम खुश हों तो भी हम दुआ कर सकते हैं। दुआ जो है वो हमें किसी हालत में मना नहीं होती है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमें दुआएं करवाने की नहीं बल्कि दुआ करने की ज़रूरत है। और हम ये हरगिज़ ना सोचें कि खुदावन जो है वो बड़े बड़े खादमों की दुआओं को सुनता है। खुदावन जो है वो छोटे से छोटे और कमज़ोर से कमज़ोर तर ईमानदार की भी दुआ को सुनने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ अपना मजबूत रिलेशन कायम करें। और अपना मजबूत रिलेशन उस वक्त कायम होगा जब हम अपनी ज़िंदगियों में अपनी शख्सी दुआ को लेकर आएंगे। और दुआ करने वाला आखिरकार जीत ही जाता है। और खुदावन यीशु अल मसीह उनकी ज़िंदगियों को मौजज़ात से भर देता है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आए हम सब मिलकर दुआ करेंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र हो। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक,
दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरी पाक हजूरी में आए। ऐ जिंदा जलाली बाप इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने हमें बख्शा, ऐ वापस मानी सुनने वालों को वापस मानी तू बड़ी बरकत देना, हर एक के साथ होना वापस मानी और हर एक को तौफीक बख्शना कि वो तेरी पाक हजूरी में आए और तेरे आगे झुके और तेरी इबादत करते रहे। ऐ जिंदा जलाली बाप मैं दुआ करती हूँ नेशनल न्यूज़ वालों का, उनकी पूरी टीम का। ऐ जिंदा जलाली बाप तूने अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल कर ताकि वापस मानी ये चैनल बढ़ता जाए और कामयाबियां और सरफराजियां हासिल करता जाए। मसीह यीशु के नाम से आमीन।